بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف توہین انبیاء کے اوپر 295C کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اس FIR کے درج ہونے کے بعد معروف اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کی طرف سے اور جماعت اسلامی کے اوریہ مقبول جان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھتا ہوں اور پھر اس پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین مذہب کا مقدمہ درج۔ اگر علمی اور فرقوں کے اختلافات پر ایسے ہی مقدمات شروع کر دیے گئے تو ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد جیلوں میں بند ہو جائے گی۔ انجینئر صاحب کا موقف نیا نہیں ہے، نیا صرف اتنا ہے کہ انہوں نے چند ویڈیوز میں اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ اور اوریہ مقبول جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین مذہب کا مقدمہ جن قوتوں نے بنوایا ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن جن علماء کرام کی باتیں کھلی ہوئی ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ یہ ریت چال نکلی تو پھر کسی بھی مسلک کا کوئی مولوی بھی نہیں بچ سکے گا، سب جیل میں ہوں گے۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف درج شدہ FIR کے حوالے سے۔ اس پر میں عرض کروں گا ان اینکرز کو کہ آپ اپنی صحافت کو اور اپنی موجودہ سیاست کو 2 منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ کے صرف انصاف سے یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو FIR درج کروائی گئی ہے وہ توہین اسٹیبلشمنٹ کی FIR ہے یا توہین انبیاء کی FIR ہے۔ اور پھر مرزا جیلمی نے جو بیانات دیے ہیں جو اس FIR میں اس کی سٹیٹمنٹس نقل کی گئی ہیں، اگر آپ کے سینے میں دل اور دل میں ایمان کی شمع روشن ہے تو بتائیں کہ وہ سٹیٹمنٹس انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین اور گستاخی ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا مرزا محمد علی انجینئر نے بیان دیا اور یہ کہا کہ توحید جب بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی تو ہوگی، آٹومیٹکلی گستاخی ہوگی۔ اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء اور فرشتے شے کوئی نہیں، اور نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ یہ بیان ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر مقدمہ ہوا ہے۔ یہ توہین اسٹیبلشمنٹ ہے یا توہین انبیاء ہے؟ توحید بیان کرتے ہوئے نبیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی تو شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ تعالیٰ، توحید بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ توحید کی آڑ میں نبیوں کی توہین نہیں ہے؟ کیا قرآن نے توحید بیان کرنے کا ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الموحدین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس اور سبق دیا۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الیاذ باللہ تعالیٰ توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوری دنیا میں توحید کا درس اور سبق دیا، کیا حضور کے صحابہ نے نعوذ باللہ توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے، یہ طریقہ اختیار کیا ہے جو مرزا جیلمی نے اختیار کیا ہے؟ تو مرزا جیلمی کے اوپر جو مقدمہ ہوا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک اور بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مدینہ کے یہودی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں دین سمجھائے گا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ کہتا ہوں مولوی انی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا، تہاڈی میری کنے سننا ہے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں، آپ کی مبارک زندگی۔ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے ہمیں بتائے گا، چھوکرا آگے ہمیں بتائے گا۔ حالانکہ مدینہ کے یہودیوں نے یہ بات نہیں کی، نہ تو قرآن میں یہ بات رپورٹ ہوئی، نہ احادیث میں، نہ سیرت کی کسی کتاب میں یہ بات رپورٹ ہوئی، اور نہ عقلاً یہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں 53 سال کی عمر پہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور 53 سال کی عمر کی شخصیت کو نوجوان یا چھوکرا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اور چھوکرے کا لفظ بھی ہمارے جو عرف ہے اس کے اندر اس انداز سے، صرف اس انداز سے جو نا وہ استعمال نہیں ہوتا نوجوان کے لیے، بلکہ چھوکرے کا لفظ جو ہے یہ اس انداز سے ایک
हल्के मानों में इस्तेमाल होता है। और मिर्ज़ा जलमी ने यह लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान किया और कहा कि मदीना के यहूदी कहते थे, हालांकि कोई नहीं कहते थे और ना ये कहीं रिपोर्ट हुआ है। फिर इसने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बयान देते हुए ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब तो शाही कोई नहीं। यानी बेसिकली हसन इब्ने साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। सैयदना इमाम हसन मुइतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान दिया कि हसन तो शाही कोई नहीं। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जन्नम की तरफ लाने वाली जमात है। तो हसन इब्ने अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। क्या तौहीद बयान करते हुए या नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को बयान करते हुए, अहादीस मुस्तफ़ा को बयान करते हुए बाकियों को ये कहना कि वो शाही कोई नहीं, नबी तो शाही कोई नहीं, सहाबा और अहले बैत के बारे में कहना है कि शाही कोई नहीं, ये उनकी तौहीन और तनकीस नहीं? और फिर ये भी तयशुदा बात है मिर्ज़ा जलमी के अपने बयानात से कि जब ये कहता है ना कि बाबे तो शाही कोई नहीं, ये खुद तयशुदा बात है कि मिर्ज़ा कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही बाबा है और जिसकी कब्र मदीने में है और नबी अलैहिस्सलाम है। नबी अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी सारी उम्मत के बुजुर्ग, सहाबा, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन, उम्मत के आइमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, औलिया, सबको ये बाबा करा देता है। और जब ये कहता है कि बाबे तो शाही कोई नहीं, वो सारे के सारे उसमें आते हैं। तो क्या ये उनकी तनकीस और तौहीन नहीं है? और इमरान रियाज खान साहब ने ये जो कहा है ना कि अगर इल्मी और फ़िरक़ों के इख्तलाफात पर ऐसे ही मुकदमात शुरू कर दिए गए तो हमारे उलमा की एक बड़ी तादाद जेलों में बंद हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा जलमी के ख़िलाफ़ ये जो FIR हुई है, ये क्या इल्मी इख्तलाफ की बुनियाद पे हुई है? हरगिज़ नहीं, ये तौहीन अंबिया की बुनियाद पे हुई है। मिर्ज़ा ने जो बयान दिया उसे नबियों की तौहीन होती है। और ख़ुद मिर्ज़ा जलमी एक नहीं, दो नहीं, 20 बयानात में दीगर मकातब फ़िक्र के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात पहले दे चुका है। ये कहना कि जनाब ये छोटी छोटी बात पे उलमा तौहीन का फतवा लगा देते हैं, तो तौहीन का और गुस्ताखी के फतवे तो मिर्ज़ा जलमी ने तमाम मकातब फ़िक्र के ख़िलाफ़ दिए हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान के बुज़ुर्गों और उलमा की 19 गुस्ताखाना इबारात, ये इसका कितने सालों से इसने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है और उन्हीं बातों को बार बार ये रिपीट करता है। इब्न तैमिया के हवाले से इसने बाकायदा एक बयान जारी किया। गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के हवाले से भी लेटेस्ट इसने कुछ अर्सा पहले बयान दिया कि अहले हदीस की 4 गुस्ताखियाँ, उस पर गुस्ताखियों का इसने क्लेम किया। फ़ज़ाइल अमाल में गुस्ताखाना इबारत, उस पर इसने क्लिप रिकॉर्ड करवाया। कश्फुल महजूब में अली जबैरी की गुस्ताखियाँ, उस पर क्लिप रिकॉर्ड करवाया। और फिर अभी कुछ दिन पहले इसने बयान दिया है कि 1973-74 के आइन में कादियानियों को काफिर करा दिया गया। कहता अगर मैं होता तो मैं इनको भी साथ रखता, मैं इनके बारे में दावा करता कि इनको भी साथ ही रखें और इनको भी साथ ही, जिस तरह कादियानियों को काफिर करा दिया गया है, इन दीगर मकातब फ़िक्र को भी काफिर करा दिया जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि भले वक्त बच गए, वरना ਤੁਹਾਡਾ भी रगड़ा लग जाना सी। नहीं तो मैं तो कंपेन चला देनी सी। अगर ये चल रहा होता कौमी असम्बली में मसला, मेरा रोजाना क्लिप आना सी कि भाई नहीं, अगर उन्हें बहस ही चाहे उन्हें फारक करो, ये सारे बाबे तो साड़ी जान छुड़ाओ। हाँ, वो तो बड़ा भला वेला सी, बच गए हो। तो ये सारी चीज़ें मिर्ज़ा जलमी खुद कर चुका है। तो अब ये कहना कि मौलवी छोटी छोटी बात पे या इल्मी इख्तलाफात की बुनियाद पे गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं, ये काम मिर्ज़ा जलमी खुद कर चुका है। गुस्ताखी के फतवे खुद मकातब फ़िक्र दीगर पर लगा चुका है। बाकी आखिर में रह गई बात ये कि कौन किसका बयान सुन के नमाज पढ़नी शुरू कर रहा है, कौन किसके बयान सुन के उसने दाढ़ी रख ली है, इमामा बांध लिया है। मसला इख्तलाफ इस पर नहीं है। कोई किसी का बयान सुन के नमाज शुरू कर देता है, कोई किसी का बयान सुन के दाढ़ी रख लेता है, या कोई किसी का बयान सुन के इमामा बांधना शुरू कर देता, तो मसला इख्तलाफी ये नहीं है। इख्तलाफ ये है कि जिसका बयान सुना है उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की, तौहीन मज़हब तो नहीं की। तो मिर्ज़ा जलमी ने तौहीन मज़हब और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। इस बुनियाद पर मिर्ज़ा के खिलाफ FIR की गई है। इस्टेब्लिशमेंट की गुस्ताखी की FIR नहीं है।